بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ویئرس، ایمانس کچن میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کیسے ہم خود کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بہتر بنانے کے لیے وہ کون سی اہم باتیں ہیں، کون سے اہم راز ہیں جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہماری زندگی اور رشتوں کو کتنا بدل دیتی ہیں؟ اکثر ہم بڑی بڑی کامیابیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں مگر وہ چھوٹے چھوٹے اصول بھول جاتے ہیں جو اصل میں ہمیں باوقار، دوسروں کی نظر میں احترام کے قابل بناتے ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ اگر ہم ان اصولوں پر عمل نہ کریں نا تو رشتے جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں۔ اور آج ہم ایسے ہی اصولوں پر بات کریں گے جو شاید زندگی کو بدل کے رکھ دیں، ان سے ہماری زندگی بالکل بدل دے گی۔ ان میں سب سے پہلے ہے کب کال کرنا بدتمیزی۔ ہم آج کل کے دور میں ہم فون کرتے ہیں تو کس ٹائم پہ جب ہم کسی کو فون کرتے ہیں تو وہ بدتمیزی کہلاتا ہے۔ مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اکثر جذبات میں آ کر یا کوئی بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود تو ذہنی پریشانی میں کسی مشکل میں ہوتے ہیں اور بار بار کسی کو فون کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہی نہیں کہ سامنے والا جو ہوتا ہے وہ مصروف ہو سکتا ہے یا اسے بھی کوئی ایمرجنسی کوئی کام ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ پہلی کال پر جواب نہیں ملا یا دوسری پر نہیں ملا تو وہیں رک جائیں اور ایک سادہ سا آسان سا جو ہوتا ہے نا میسج وہ چھوڑ دیں ان کے لیے کہ فارغ ہوں تو کال کرنے۔ یہ رویہ نا آپ کی شخصیت کا سب سے مضبوط پہلو دکھاتا ہے، یعنی کہ آپ میں صبر ہے، تحمل ہے، آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس آپ کو اسی وقت غصہ آ جاتا ہے کہ نہیں میری کال کیوں نہیں اٹینڈ کی، یا کہ اب ہر کوئی بالکل فری تو نہیں بیٹھا کہ آپ کی کال اٹینڈ کر لیں، ہو سکتا ہے اسے اپنا بھی کوئی ضروری کام ہو، یا کبھی آپ نے ایک بار کال نہ اٹھانے پر کسی کو بار بار کال کی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، بار بار کال کرتے ہیں یا پھر صبر کر لیتے ہیں تھوڑی دیر۔ دوسرا، یہ کھانے کی میز پر اصل تہذیب نظر آتی ہے۔ دعوت صرف کھانا کھانے کے لیے نہیں ہوتی۔ ایسے وقت میں سب سے مہنگی ڈش آرڈر کرنا میزبان کو برا لگ سکتا ہے جب ہم کرتے ہیں تو کھانا اگر آپ نے کسی نے آپ کو دعوت دیا ہے، مطلب گھر میں بھی ہے، تو کوئی ایسی خاص طور پہ خود کہہ کے ڈش بنوانا ہے یا خود کہنا کہ یہ بنوا دیں، اور اگر کسی ہوٹل وغیرہ میں ہے تب بھی آرڈر کوشش کرے کہ مطلب ریزنیبل کرے، جو سب سے مہنگی والی ڈش ہے اس کو آرڈر نہ کریں۔ تو یہ مطلب ویسے بھی کھانے پینے کا انداز جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی تمیز، تہذیب اور طریقہ وہ سب کچھ عیاں کر دیتا ہے۔ اسی طرح شکریہ کہنا چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کا بڑا اثر ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو دل جیت لیتا ہے۔ شکریہ کہنا دوسرے کو نا عزت دیتا ہے اور آپ کو باوقار بناتا ہے۔ اس سے احساس ہوتا ہے کہ آپ کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ دوسرے انسان نے کتنی محنت کی ہے، یا اس نے اگر کوئی آپ کے لیے کام کیا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ تو صرف ایک چھوٹا سا لفظ ہے شکریہ ادا کرنا، تو اس سے بہت اعتماد بڑھتا ہے دوسرے انسان کا۔ تعریف سب کے سامنے کی جانی چاہیے اور جو ہوتی ہے نا تنقید وہ تنہائی میں کی جانی چاہیے۔ یہ وہ اصول ہے جو اعتماد کو قائم رکھتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے کسی کو سمجھانے کے لیے کوئی کام ٹھیک نہیں کر رہا نا تو سب کے سامنے اس کی تنقید آپ اس پہ نہ کریں۔ جب آپ سب کے سامنے تعریف کرتے ہیں تو رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور اسی طرح تنہائی میں کی گئی تنقید کرتے ہوئے نا دل آزاری نہیں ہوتی۔ جب آپ سب کے سامنے، سب کے درمیان میں بیٹھ کے کسی کے کام کی یا کسی کی نکتہ چینی کرتے ہیں نا تو وہ سب کو دکھتی ہے اور سب اس پہ شرمندہ بھی وہ شخص بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جب تنہائی میں بیٹھ کے سمجھائے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے اور ہمیں اب صحیح بات پہ سمجھایا ہے۔ ادھار کی واپسی۔ اب ادھار کی واپسی جو ہے نا وہ ایسے ہے کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ خاموشی ادھار لینا آسان ہے مگر واپس کرنا جو ہوتا ہے نا وہ بہت مشکل لگتا ہے۔ جو چیز بار بار آپ کو بغیر یاد دہانی کے لوٹا دیتے ہیں نا وہ آپ کی دیانتدار اور بڑائی کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جب آپ کسی کو اس کی مدد کے لیے ادھار تو دے دیتے ہیں لیکن وہ شخص بار بار آپ کو مانگنے پر بھی نہ دے تو اس وقت اس شخص پہ شدید غصہ اور خود پہ کوفت ہوتی ہے کہ ہم نے اس ایسے شخص کی کیوں مدد کی۔ تو یہ ادھار جو لینا نا یہ بھی آپ واپس کرنا کیونکہ ضرورت پڑتی رہتی ہے۔
अब इसी तरह फ़ोन पर दिखाई दे जाने वाले तस्वीरें ही देख लें। किसी के मोबाइल में दाएं बाएं स्क्रॉल करना और इसकी प्राइवेसी को ना डिस्टर्ब करना होता है। मतलब अगर कोई मोबाइल पे आपको कोई अपनी पिक्चर दिखा रहा है, उसने एक तस्वीर आपको दिखाई है, लेकिन उसके बरक्स आप खुद गैलरी में से इधर उधर जाके पिक्चर्स ढूंढ के खुद देखना शुरू कर देंगे, ये भी किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि उसने तो आपको सिर्फ एक तस्वीर दिखानी थी और आपने पूरा मोबाइल ही उसका घंघाल मारा। तो ये अच्छी बात नहीं होती। ये छोटा सा अमल ना ये आपके किरदार को ज़ाहिर करता है कि आपका किरदार कैसा है। ऐसे ही अब अगला है कि ऐसे सवाल ना करें जो दूसरे को मतलब दिल आज़ारी करे, दूसरे को दुख पहुंचाए। यानी कि अभी तक आपकी शादी क्यों नहीं हुई, बच्चे क्यों नहीं हुए, घर या गाड़ी क्यों नहीं ली, इस तरह के सवाल करके बेटा है या कि बेटी क्यों नहीं है, और अगर बेटी है तो बेटा क्यों नहीं, इस तरह के सवाल करके ना दूसरों की दिल आज़ारी ना करें। और कोशिश करें कि हद इम्कान ऐसे सवालों से परहेज़ करें, और जब तक इंसान खुद आपसे इन मौज़ूओं पे बात ना करे तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर कोई आपको पता है कि फ़लाँ शख्स अभी उसकी कोई जॉब नहीं है, वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, तो बार बार उससे इस तरह के सवाल करने कि आपने जॉब नहीं ढूंढी, कहाँ है, कितने की अगर जॉब लग गई है तो आपकी इनकम क्या है, पे कितनी है। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, ये दूसरे बंदे की प्राइवेट लाइफ होती है, और उसमें ज़्यादा जो है ना बिला वजह के सवाल करना और बिला वजह उसमें जो घुसना है वो अच्छी बात नहीं होती। ये सवाल ना सामने वाले को शर्मिंदा कर जाते हैं। हर शख्स अपनी ज़िंदगी के पहलू खुद शेयर करता है उसके, बल्कि आपने नहीं ऐसा करना कि खुद उसको मतलब उसको अगर वो नहीं भी बताना चाह रहा अपनी कोई भी बात, तो उससे बार बार कुरेद के उसे पूछे। बाज़ लोगों में ये बहुत आदत होती है, लेकिन ये एक निहायत बुरी आदत है और दूसरे बंदे को शर्मिंदा और परेशान भी कर देती है बाज़ औक़ात। और इसी तरह मशवरा सिर्फ मांगने पर दे। अब कोई शख्स आपसे अपना कोई मसला डिस्कस कर रहा है या वैसे बात कर रहा है अपनी, अब ये नहीं कि आप खुद से उसको बैठ के अपने से मशवरे देने शुरू कर दे। बग़ैर मांगे ही अपनी राय अक्सर मुदाखलत कर दी जाती है, और ऐसे आपके ना मशवरे की भी कोई वैल्यू नहीं होती। और बग़ैर मशवरा मांगने पे खुद देते जाए तो एक तो बात की कोई वैल्यू नहीं रहती, और असल हिकमत ये है कि जब कोई खुद आपसे राय मांगे ना, तो वही वक्त बोलने का होता है। या कभी किसी ने आपसे मशवरा मांगा, उसकी बात उसके लिए मददगार साबित हुई है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह दरवाज़ा खोलने का फ़न किसी के लिए ना दरवाज़ा थाम लेना या उससे पहले गुजरने देना छोटा सा अमल है, मगर इसके साथ बहुत बड़ा असर है। ये इज़्ज़त और इंसानियत की पहली सीढ़ी होती है। इसी तरह उम्र और आमदनी के सवाल बिल्कुल भी नहीं हमें किसी से करनी चाहिए। ऐसे सवाल दूसरों को तकलीफ़ देते हैं। खामोशी में इज़्ज़त छुपी होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे असूल हैं। अगर हम इनको मानकर, इनको मद्देनज़र रख के अपनी ज़िंदगी में गुजारें ना, तो इससे हमारी ज़िंदगी जो होती है ना, ख़ुद को इंसान इनसे बहुत बेहतर बना सकता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम छोटी छोटी बातों से दूसरे की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करते हैं, और ये छोटे छोटे पॉइंट जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए, उन्हीं में से चंद एक है। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, मतलब किसी की प्राइवेट लाइफ में अब बिला वजह जो है ना दखल अंदाज़ी ना करें, इससे इंसान को अच्छा नहीं लगता, और ख़ुद हम अपने आप का जो ना जो होता है वैल्यू डाउन करते हैं, और लोग हमसे बात करने से गुरेज़ करते हैं कि खामखा ये हमारे घर के बातों के बारे में पूछेगी या खामखा की बातें। इसमें इस तरह लोग आपको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं और आपसे कतराते हैं, मिलना से घबराते हैं। तो आप खुद को, अपनी शख्सियत को बेहतर बनाएं। क्या आपकी शख्सियत में भी ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं? अगर आपको इनमें से कोई पॉइंट भी बेहतर लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी, इसी तरह की और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए ईमान्स किचन एंड व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो कमेंट छोड़ना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।